Good morning, students. हाँ जी स्टूडेंट, 10th साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਸਚ ਐਜ਼ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ enter the food chain and get concentrated more and more at each successive trophic level of organism is called biological magnification। हाँ जी स्टूडेंट, जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स ने जिहड़े लाइक पैसटीसाइड्स वो फूड चेन दे विच एंटर कर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होंदे जाते हैं जो अगले ट्रॉफिक लैवल तक पहुँचते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म तक। तो असी उसनूं की बोलते हैं बायोलॉजिकल मैगनीफिकेशन। मीनस कहने का की है मतलब की है कि जो मतलब कि एक ट्रॉफिक लैवल तो फूड एनर्जी अगले ट्रॉफिक लैवल तक जाती है तो जोड़े ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जोड़े पैसटीसाइड्स ने ये ख़त्म नहीं होंगे। लगातार इन्हां दी जिहड़ी कंसनट्रेशन है वो एक ट्रॉफिक लैवल दे विच इनक्रीज़ होंदी जाती है। उसनूं उस इनक्रीजमेंट नूं की बोलते हैं बायोलॉजिकल मैगनीफिकेशन कहा जाता वा। हाँ जी स्टूडेंट, ये डिफरेंट ट्रॉफिक लैवल्स दे विच कहंदा की होएगी जिहड़ी हैगी आ बायोलॉजिकल मैगनीफिकेशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लैवल। मीनस अलग होएगी एक ट्रॉफिक लैवल जिहड़ा हैगा वा इकोसिस्टम दा उस विच। दिस कैन बी इलास्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। साडे कोल एक एग्जाम्पल दित्ती हुई आ। A large number of toxic chemicals, pesticides, weedicides, insecticides and fungicides are used to protect the crop plants from pests and diseases। हाँ जी स्टूडेंट, साढ़े कोले बहुत सारे जोड़े हैगे ने पीस नूं खत्म करने वाले, दैन वीड्स नूं खत्म करने वाले, दैन इंसैक्ट्स नूं खत्म करने वाले एंड फंगस नूं खत्म करने वाले जोड़े हैगे ने कैमिकल्स हैगे ने जो असीं यूज़ करते हैं प्लांट्स के उपर पीस एंड डिजीज़ नूं खत्म करन दे लई। सम ऑफ दीज कैमिकल्स गेट मिक्सड अप with the soil whereas other get washed down into the surface water bodies like ponds, rivers etc and underground water bodies। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪਲਾਂਟਸ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਫਸ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਂਡਸ, ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ स्टूडेंट्स, ध्यान दो साढ़े कोले वाटर है 0.02 ppm ऑफ हार्मफुल कैमिकल्स। ये इन्ने 0.02 जोड़े हैगे ने हार्मफुल कैमिकल्स उहदे कोले हैगे ने। बट उन्हां तो जोड़े हैगे ने जो एलगी जां प्रोटोजोआ तक जोड़े हार्मफुल कैमिकल्स जाते जाते किन्ने हो जाते हैं 5 ppm हो जाते हैं। बट जो फिशिज कोल पहुँचते हैं तो 240 हो जाते हैं। दैन फिशिज नूं जिहड़े हैगे ने वर्ड्स खाणगे दैन उत्थे जाके जिहड़ा उन्हां दी कंसनट्रेशन पावर है वो की हो जाती है 1600 तक हो जाती है। इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा कंसनट्रेशन वधदी जाती है हार्मफुल जिहड़े कैमिकल पर हैगे ने। सो असीं इस नूं की बोलते हैं बायोलॉजिकल मैगनीफिकेशन बोलते हैं। वाटर इन आ पॉन्ड, लेक और रिवर कंटेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल कैमिकल्स। द एल्गी एंड प्रोटोजोआ जो भी ने विच यूटिलाइज this water contain a large portion 5 ppm। The fish which feeds on these organisms has a still higher amount of chemicals 240 ppm। Birds which feed on these fish contain the highest amount of 1600 ppm। So student असीं कह सकते हैं कि 0.02 ppm जोड़ा वाटर तो लैके 1600 ppm ऑफ हार्मफुल कैमिकल्स इन द केस ऑफ वर्ड्स से तक पहुँच गया वा। देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट वी गो हायर एंड हायर इन फूड चेन द कंसनट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रैजुअली इनक्रीजेज। जिमें ही असी मतलब कि हायर तो हायर जोड़ा हैगा वा फूड चेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫॉर एग्जाम्पल इन द अबव cited example the biological magnification of harmful pesticides goes up 8,000 times from water to fish eating birds।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ 8000 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਈਟਿੰਗ ਬਰਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਆਵਰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਸਚ ਐਜ਼ wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amount of ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਐਟ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈਜ਼ ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਨ ਦ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਫੂਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵੇਸਟ ਦੈਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵੇਸਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਜ਼ਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਚ ਐਜ਼ ਕੈਰੀ ਬੈਗਸ, ਵੇਸਟ ਗਲਾਸਿਸ, ਬੋਟਲਸ, ਕੱਪਸ, ਪਲੇਟਸ ਆਰ ਦ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ, ਦੇ ਚੋਕ ਇਨ ਡਰੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੇਸਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਸ, ਵੇਸਟ ਗਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਟਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਕਾਜ਼ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੈਨ ਡੰਪਡ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਨਾਟ ਫਿਟ ਫॉर ਡਰਿੰਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। The plastic waste when mixed with municipal waste make them unfit for recycling। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਰੀਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ may be inert and simply persist in the environment for a long time and may harm various members of the ecosystem। ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਐਂਡ ਪਰਸਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਫ ਆਲ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵਿਲ ਦਿਸ ਹੈਵ ਨੋ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਲ ਦਾ ਵੇਸਟਸ ਆਰ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ, ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਅ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਸਟੇਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੇਸਟੇਜ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੀਟ, ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਈ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੰਸਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ।
ਵਟ ਸਟੈਪਸ ਆਰ ਬੀਂਗ ਟੇਕਨ ਟੂ ਲਿਮਿਟ ਦਿਸ ਡੈਮੇਜ, ਇਸ ਦੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਨਲਾਈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਰੋਸੋਲ ਸਪਰੇ propellants ਨੇ such as fluorocarbons and chlorofluorocarbons which causes depletion of ਹੋਲ ਇਨ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਲ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਿਮਟਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਪਲੈਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਪਲੈਨਸ ਨੂੰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।